सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। पंजाब सरकार ने अज एक होर नियम लागू किया है, पर यह राहत वाला नियम है। दसांगे तो मुझे वोट दो मैं तुम्हें माफ़ी दूंगा। किसने किसनू कहा? पंजाब की सियासत दे विच एक दूसरे ते निशाने लाए जा रहे हैं। मुल्क के कई हिस्सों के विच मुड़ तो लॉकडाउन लागू कर दिता गया। आने वाले दिनों के विच पंजाब तो अजिहा फैसला आना या नहीं आना इस बारे नहीं कहा जा सकता। लेडी सिंघम किथे है जिसने गुजरात के सेहत मंत्री दे पुत्र नूं पाठ पढ़ाया चंगी तरह। विद्यार्थियों के लिए अहम खबरां ने, खास करके ऑनलाइन सिलेबस अते कॉलेजां ते यूनीवर्सिटियां दे विद्यार्थियों के पेपरां नूं लैके। कॉलेजां दे पेपर हो के रहणगे, ये जिहड़ी खबर है वो तुहानूं दसांगे डिटेल दे विच। पहला पंजाब भारत अते दुनिया भर की कोरोना वायरस अपडेट जान लैंदे आ। पंजाब दे लई जानकारी है कि 14 जुलाई नूं पंजाब दे विच 9 नवीं मौतां दर्ज कीतियां गईयां ने। एक अमृतसर, एक फाजिलका, 2 मोहाली दे विच, 3 लुधियाना ते संगरूर दे विच भी 2 मौतां होईयां ने। पंजाब दे विच मौतां दी कुल गिणती 213 हो गई है। नवे जिहड़े केस दर्ज किए गए ने उन्हां दी गिणती भी वधी है। 340 नवे पॉजिटिव केस पंजाब दे विच। कुल पॉजिटिव केस 8511 हो गए ने। जिहड़े मरीज ठीक होए ने उन्हां दी गिणती भी पंजाब दे विच 77 रही है 14 जुलाई नूं, ते कुल गिणती है 5663 हो गई है। एक्टिव केस ने जिहड़े उन्हां दी गिणती 2635 है। पंजाब दे विच हुण कुल गिणती ऑक्सीजन सपोर्ट ते 54 मरीज ने, ते जिहड़े क्रिटिकल ने वेंटिलेटर सपोर्ट ते ने वो 11 लोग ने पूरे पंजाब दे विच। सो पंजाब दे विच सब तो वध गिणती है जिहड़ी मरीज़ां दी आई 14 जुलाई नूं वो जलंधर दे विच। जलंधर च 80 नवे मरीज आए। इन्ने ही लुधियाना दे विच आए। लुधियाना विच भी 80 नवे मरीज। संगरूर च 20, पटियाला च फिर वध गई गिणती 51 आए ने। मोहाली दे विच 26, अमृतसर दे विच भी वध गई गिणती 22 केस। संगरूर दे विच 20 केस नवे दर्ज किए गए ने। भारत की गल कर लीए तो पिछले 24 घंटिया दे विच भारत दे विच 28,498 नवे मामले आए ने। ते भारत दे विच हुण कुल पॉजिटिव मरीज़ां की गिणती 9 लाख तो पार हो गई है। 9,06,752। इन्हां दे विचों 3,11,565 एक्टिव केस ने ते 5,71,460 जिहड़े लोग ने वो ठीक हो चुके ने। कोरोना वायरस नाल मरन वालियां दी गिणती भारत दे विच कुल 23,727 हो गई है। पूरी दुनिया की गल कर लीए तो दुनिया भर दे विच 1,03 लाख तो वध गई है। कुल पॉजिटिव मरीज़ों की गिणती, ठीक होने वालों की गिणती 7.5 लाख के करीब हो गई है। तो मौतां 5,73,000 तो वध हो गई ने। पिछले 24 घंटिया दे विच पूरी दुनिया दे विच मौतां की गिणती 5,037 रही है। पंजाब ਦੀਆਂ खबरों के विस्तार दे विच सब तो पहला उस खबर की गल करांगे जिस के मुताबिक पंजाब सरकार ने एक होर नवा दिशा निर्देश जारी किया है। पंजाब सरकार वालों जारी किए इस नवे ऐलान के मुताबिक हुण दूसरे सूबे तो पंजाब विच सिर्फ 72 घंटे यानी कि 3 दिनों तक रहन वाले लोगों के उत्ते होम क्वारंटीन की शर्त है जिहड़ी लागू नहीं की जाएगी। पर जिहड़े पंजाब तो बाहरों आउणगे लोग उन्हां नूं कोवा ऐप उत्ते ई एंट्री पास है जिहड़ा वो जरूर डाउनलोड करना होएगा। यानी कि जिहड़ी पिछले दिनी ई रजिस्ट्रेशन की शर्त लाई गई सी वो लागू ही रहेगी। ई रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुहाडे कोल जरूर होना चाहिए है। जो सरहद के उत्ते तुसीं पहुंचोगे उत्थे तुहानूं जिहड़ा अंडरटेकिंग लिख के देनी पवेगी, लिख के जरूर देना पवेगा कि तुसीं 72 घंटिया दे विच वापस मुड़ जाओगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करोगे, तुहाडी सेहत ठीक ठाक है, मास्क पा के रखोगे। जिहड़े भी पंजाब सरकार के नियम ने दफा 144 लगी हुई है 5 जणिਆਂ तो वध इकट्ठे नहीं होना, ये सारे नियमों की पालना करोगे, सारा तुहानूं लिख के देना पवेगा। दूसरा जिन्नियां भी सावधानियां ने उन्हां दी पालना करनी होगी, नहीं तो FIR दर्ज की जाएगी। तीसरी ये शर्त है जिहड़ी वो लाई गई है कि जे तुहाडी सेहत है इन्हां 72 घंटिया के दौरान उहदे विच कोई भी परेशानी आउंदी है, दिक्कत आउंदी है तो नंबर 104 ते तुसीं जरूर सूचित करोगे सरकार नूं। जदों तुसीं सूबे तो बाहर चले जाओगे 10 दिनों के अंदर अंदर जे तुहानूं कोई कोविड-19 के लक्षण तुहाडे शरीर दे विच दिखदे ने तां भी तुसीं पंजाब सरकार नूं 104 नंबर के उत्ते सूचना देओगे अपनी सेहत के बारे, जिहड़ा तुहाडे सेहत दे विच बदलाव आया हैगा इस बारे देओगे। मास्क है जिहड़ा वो जरूर तुसीं पा के रखोगे। सो ये जिहड़ा नवा नियम है उसका ऐलान किया गया। तो इस तो पहला पंजाब सरकार ने 13 तरीक नूं भी नवे जिहड़े दिशा निर्देश जारी किए ने। पर पंजाब दे विच 14 जुलाई नूं जे देख लीए पहला दिन सीगा इन्हां नवे दिशा निर्देशों तो बाद कई थावां दे उत्ते देखा गया जिथों तक असीं अपणियां अखां दे नाल देखिया है
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ 4 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕੋ, CBSE 10ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ CBSE 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। +2 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। cbseresults.nic.in ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਭੰਬਲਪੂਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ UGC ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਤੇ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ SGPC ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਮਈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਛੜ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਆਫਸੈਟ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਅਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ
ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਭੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਪੀਏ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੀ ਇਸ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ तुम मुझे वोट करो मैं तुम्हें माफ करूंगा। उन्होंने कहा कि डेरा सिरसा दे नाल बादल परिवार ने सौदेबाजी की है। MSG 2 जिहड़ी राम रहीम दी फिल्म सी उसनूं पंजाब दे विच रिलीज़ करवाउण दे लई उन्होंने वोटां दी सौदेबाजी की कि फिल्म रिलीज़ करवावांगे, माफ़ी देवांगे ते तुसीं सानूं वोटां पवाओ। ते हुण उन्होंने मंग की है कि सुखबीर बादल पंथ दा दोखी है, सब कुछ सामने आ चुक्या है ते हुण सज़ा दित्ती जानी चाहिदी है ते सुखबीर बादल नूं पंथ दे विचों छेकिया जाना चाहिए। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ
ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸਲਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸਲਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਲਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫੇਜ਼ 10 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਸਾਈ ਸਾਧਵੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਮੁਲੱਕਲ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਿਸ਼ਪ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫਾਦਰ ਪੀਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਟਿਆਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਈਸਾਈ ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜਸਦੇਵ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕੌਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਖਬਰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕੇ, ਅੰਜੀਰ, ਅਖਰੋਟ, ਬਦਾਮ, ਖੁਮਾਨੀ, ਪਿਸਤਾ ਤੇ ਕਾਜੂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਲਟਣਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਮੱਤੇਵਾਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਵਾਹਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ
ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ, ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 4% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਇਲਾਕਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੇਠ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਬਚੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲੇ, ਨਵੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 177 ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ SPS ਉਬਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਦੋਵਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਅਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਬਾਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਮੀਨੂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੋਤਾਸਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੋਤਾਸਰਾ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਦਿਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ 2 ਨੇ ਅਦਿਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਿਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲਖਨਊ ਦੇ ਗੋਖਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, TMC ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘਮ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰ ਕੰਨਾਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘਮ ਸੂਰਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ PTI ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਂਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ
ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਪ ਸਰਵਾਈਵਰ ਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਦੇ ਦਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਰਰੀਆ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2020 ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਸਆਈ, ਏਐਸਆਈ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ 799 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.crpf.gov.in, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਖਬਰ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਖੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। WHO ਨਾਲ जुड़ी है अगली खबर। WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧਤਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ, ਜਿਮ ਤੇ ਸੈਲੂਨ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉੱਥੇ ਖੋਲਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ
ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਿਕਵਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਿਕਵਰੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 750 ਅਰਬ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਿਕਵਰੀ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ 750 ਅਰਬ ਪਾਉਂਡ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਕੇ 864 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ 738 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 2740 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ 73,700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਬਰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੇਜ਼ਾ ਅਸਗਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਗਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ CIA ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿ 5 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।